எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்திருக்கும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி. ஆந்திர மாநில அரசியலின் கள நிலவரம். ஆந்திர மாநிலத்தில் 175 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பில் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையிலான தெலுங்கு தேசம் கட்சி 144 இடங்களில் போட்டியிட்டு 135 இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. பவன் கல்யாண் தலைமையிலான ஜனசேனா கட்சி 21 இடங்களில் போட்டியிட்டு 21 இடங்களையுமே அப்படியே கைப்பற்றியுள்ளது. 10 இடங்களில் போட்டியிட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி 8 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. மொத்தத்தில் ஆந்திர மாநிலத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமோகமான வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு அடிப்படையான காரணம் கூட்டணி பலமும் அதற்கு மூளையாக இருந்து செயல்பட்டவர் சந்திரபாபு நாயுடு தான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். 175 இடங்களில் தற்போது தனித்து போட்டியிட்ட ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் 11 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி ஆந்திர மாநிலத்தில் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தையும் தற்போது இழந்துள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆந்திர மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 175 இடங்களில் தனித்து போட்டியிட்ட ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் 151 இடங்களை கைப்பற்றி அப்போது ஆட்சி பொறுப்பை தக்க வைத்தது மிகப்பெரிய வெற்றியாக கருதப்பட்டது. அப்போது 175 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்ட தெலுங்கு தேசம் கட்சி 23 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியிருந்தது. அப்போது 137 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்ட ஜனசேனா கட்சி 1 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது. ஆனால் தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியினுடைய அரசியல் செல்வாக்கு முற்றிலுமாக சிதைந்து தரமட்டமாகி உள்ளது. சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையிலான தெலுங்கு தேசம் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று மாநிலத்திலும் மத்தியிலும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் கோலச்சக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகியுள்ளது. அரசியலில் எது வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கும் என்பதற்கு தற்போது நடைபெற்றிருக்கும் இந்த தேர்தல் முடிவுகளே ஒரு முக்கிய உதாரணமாக திகழ்கிறது. அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை, நிரந்தர எதிரிகளும் இல்லை என்பது அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்களுக்கும் ஏன் பொதுமக்களுக்குமே மிகப்பெரிய பாடமாக இத்தேர்தல் அமைந்துள்ளது. ఓకే గుడ్. మళ్ళీ ఢిల్లీకి వెళ్తున్నా. ఈరోజు వెళ్లే మునుపు మీ అందరితో మరీ మాట్లాడకుండా పోతే ప్రజలతో మాట్లాడలేం కదా. మీతో మాట్లాడితే ప్రజలతో మాట్లాడినట్టు. ఎలక్షన్ అవుతారు, నిన్నంతా బిజీగా ఉన్నా కాబట్టి ఒక 2 నిమిషాలు మీకు చెప్పి తద్వారా ప్రజలకు చెప్పేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. ముందు మీడియాకి, అదే మరి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు. శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే నా సుదీర్ఘమైన రాజకీయ యాత్రలో ఈ 5 సంవత్సరాలు చూసిన ప్రభుత్వాన్ని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఒక రంగమని కాదు, ఒక వ్యవస్థని కాదు, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలన్నీ ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడ్డాయో, ఏ విధంగా నిర్వీర్యం చేశారో మనం అన్ని చూశాం. అయితే మా ధ్యేయం ఒకటే, ప్రజలు గెలవాలి, రాష్ట్రం నిలబడాలి. దీనికోసం ఎన్ని త్యాగాలైనా సరే చేసి మళ్లీ భావి తరాల భవిష్యత్తు కోసం ముందుకు పోవాలని చెప్పి వెళ్ళాం. నేను చాలా ఎన్నికలు చూశాం. 10వ ఎన్నిక నిన్న.
అంటే ఇన్ని ఎన్నికలు చూసినా అంటే ఎన్నికలు చూడడమే కాకుండా ఈ ఎన్నికలన్నీ అట్ ది హెల్మ్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఉండి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు గాని ఇవన్నీ నిర్వహించడం కూడా చేశాం. రాజకీయాల్లో ఒడికిదుడుకులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఎవరు శాశ్వతం కాదు. దేశం శాశ్వతం, ప్రజాస్వామ్యం శాశ్వతం, రాజకీయ పార్టీలు శాశ్వతం, అధికారం అశాశ్వతం. రాజకీయ పార్టీలు కూడా సక్రమంగా ఉంటే మళ్లీ ప్రజలు ఆదరిస్తారు. లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు కూడా చాలా పార్టీలు కనుమరుగైపోయినాయి. వ్యక్తులు కనుమరుగైపోయారు, రాజకీయ పార్టీలు కనుమరుగైపోతాయి. కానీ ఇంత హిస్టారికల్ ఎలక్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలా. నా జీవితంలో చాలా ఎలక్షన్స్ ఫేస్ చేస్తే కానీ వేవ్ కనపడేది, వ్యతిరేకత కనపడేది. కానీ ఈ ఎలక్షన్లో ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండే వ్యక్తి ఒక 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని నేను రావాలి, ఓటేయాలి, ఈ రాష్ట్రం నిలబడాలి, ప్రజలు గెలవాలి అనే ఆవేదనతో వచ్చారు. ఎక్కడో పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో కడుపు నిండడం కోసం కూలి పనులకైనటువంటి వ్యక్తులు, పాచి పనులు చేసుకునే వ్యక్తులు సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని నేరుగా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తే, బస్టాండ్లో చూస్తే భోజనం కూడా ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భోంచేసి ఓటేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ కమిట్మెంట్ ని ఏ విధంగా వర్ణించాలో నాకైతే అర్థం కాదు. ఏ విధంగా వాళ్ళని అభినందించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. అనేక ఎన్నికల్లో అనేక అనుభూతులు చూశాం. కానీ మేము అన్ని ఎన్నికల కంటే ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్రలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఎన్నిక. ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఎన్నిక. ఆగస్టు క్రైసిస్ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత 83లో మేము గెలిచాం. అప్పుడు 200 సీట్లు వచ్చాయి. కొత్తగా పార్టీ పెడతానే ఎన్నికలకు వెళ్లి 9 నెలలు అధికారంలోకి వస్తే 200 సీట్లు వచ్చాయి. 94లో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ప్రజా వ్యతిరేకం వల్ల 3 ముఖ్యమంత్రులు మారడం వల్ల ఆ రోజు మీరు ఎన్నికలు చూస్తే దగ్గర అపోజిషన్ పార్టీకి రిక్వైర్డ్ నెంబర్ అంటే అపోజిషన్ లీడర్గా వచ్చే స్టేటస్ రాకుండా వచ్చాయి. అవన్నిటిని వర్పించే విధంగా ఈసారి ఊహించని విధంగా వచ్చింది. అంటే దానికి కారణాలు నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు, అనుభవించిన ప్రజలకే అర్థమవుతుంది.